तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो नबी जिसे सरताजुर रसुल कहते हैं, वो नबी जिसे सरताजुर रसुल कहते हैं, उसकी उम्मत को ज़रा ताबे कुरान कर दे। हादी न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर, हादी न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर, गुमराह न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर। कुल हाज़रीन दुरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम सामीन किराम, द रब्बे कायनात मंग बांदे ढेर एहसानात थी, खुद व एहसानात द टोलुन अजीम एहसानात थी। ज़मंग औस्तासो द एहसान मेयार जुदा दे, द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द एहसान मेयार जुदा दे। अकारी से तलगा आवाज़ के दिखो तेरा इको पके ढेर ज़्यादा तेरा पके लगा कमा कारी से बलान जरा कारी से दा इको पे लगा कमा का सिर्फ आवाज़ तेज सही है। ज़मंग औस्तासो मंग एहसान और इनाम और फजीलत और नेमत योशी तवायु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एहसान और इनाम बल सिस्तवाई। इज़्ज़तमंदो ज़मंग औस्तासो पनिज़बान दे एहसान और इनाम दा माल दे, जुआनी दा, जायदाद दे। दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पनिज़बान दा एहसान द टूलु न लुई सिजुना आगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और किताबुल्लाह कुरान दे। अल्लाह कुरान के वही लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, वही तासो तपता द पतासो बानी ची अजीम एहसान मा करे दे आगा दादे ची रसूल में तासो किरा ले गले दे। बे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द्वेम एहसान कुरान करे दे, ज़का कुरान बांदे अमल, कुरान सर मीना मोहब्बत दा द दुआनो जहानो द कामयाबी सबब दे। दी दुनिया की तासु गोरे चे कम सड़े आलिम शी, कम सड़े हाफिज शी, मंग द इज़्ज़त पगड़े दाग पसर बांधी कीदू। कम कस सीने की चे कुरानी मंग अवतासु मालदारी खो पा अवलनी सफ़ की द अवल सफ़ नमख की प मेहराब की आगा उदरो। तासु गोरी द कम सड़ी प सीने की चे कुरानी दाग पसर दाग प दिमाग के कुरानी ढेर मालदार खलक, वज़ारा खलक और दगरंगे वडेरा खलक चे कल जुमात तराशी प मेंबर बांधे अक्का कस के नहीं चाहता चे दा अल्लाह किताब ज़ियात यादी दा इज़्ज़त दे। नो दा दुनिया की मता अल्लाह खई दगरंगे पलारा बांधे दा कुरान वाला तारी और सड़े सलाम कई। हर दुकानदार वही चे दा कुरान हामिल कारी हाफिज जमा दुकान तराशी माँ कर रोटी खुरी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई अकल तुआमुकुमुल अबरार वफ्तरा इंदकुमुस साइमून, नेकान खलक दिस्ता खुराक उखरी और रोज़ादार खलक देता कर रोटी उखरी। नो इज़्ज़तमंदो द उलमाओ इज़्ज़त वली वजदादा द पसीने की द अल्लाह किताब प्रूती, द प दिमाग के द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहादीस प्रूती। नो दा दुनिया की इज़्ज़त शो द कशान इज़्ज़तमंदो प आखिरत की द पैगम्बरान वारिसान बई और दागने संग चे पैगम्बरान शफाअत कई। नबी अलैहिस्सलाम वही जमा द उम्मत आलिमान बम शफाअत कई। उलमाओ उम्मती का अंबिया ए बनी इसराइल, जमा द उम्मत आलिमान बदस शान सर रापासी की लकद बनी इसराइल पैगम्बरान चे रापासी की लकद बनी इसराइल पैगम्बरान सर बम लग लग कसान वी दकरंगे दे उलमाओ सर बम चिकम दे ग्रुपुना मुक्तदियान शागरदान मोतकीदीन और दगरंगे मुरीदान दा टोल खलक बो सर रापासी की। या अल्लाह मंग दद वजीना पने गलार बांधे रवान शिवियु। नो बहरहाल कुरान लुई नेमत दे, बेहतरीन नेमत दे, वली बलुई नेमत नवी चे तालुकी लुई खुदे लुई अल्लाह सर दे। संग चे दा अल्लाह दरजा आला दा अल्लाह द किताब दरजा आला फज़्लु कलामिल्लाह अला साइरिल कुतुब का फज़लिल्लाहि अला अदनाकुम। सय्यदुल कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाई वही संग चे दा अल्लाह
د الله رب العزت د کتاب درجه په ټولو کتابونو باندې داسې اوچته ده لکه څنګه چې په خپله د الله درجه په تاسو کې په یو ادنا انسان باندې اوچته ده. الله ته د رسېدلو څوک سوچ هم نشي کولی. ټول پیغمبران چې راجمع شي د الله درجې ته نشي رسېدی، نو یو عام انسان به د الله باره کې سوچ هم نشي کولی. دقه شان د دنیا کلامونه لاندې د الله کلام اوچت دی. څومره کلامونه ختم شو، څومره ژبې ختمې شوې، سوریانی عبرانی د پیغمبرانو ژبې وې لاړې د دنیا نه ختمې شوې. موږ عزتمندو موږ نه خپلې ژبې هېرې شوې، پښتنو له خپله اصلي پښتو نه ورځي. د الله دقه اصلي کتاب دی چې د محمد رسول الله په وخت کې هم دقه شانو. نن ستا ګناهګار بچی د ګناهګار سړي زوی رالي هم اقه قرآن په مقه شکل کې موجود دی. دا د الله د کلام دا قوت تا ته ښیي د الله کتاب. که یو وخت کې په پاڼو باندې موجود و، که یو وخت کې په کاڼو موجود و، نن په کاغذ دی او نن په سینو کې او په دماغونو کې موجود دی. دا صحابه کرامو ځان سره په دې سینو کې راوړو، د سینو نه سینو ته واوړېدلو. څنګه چې یو میموري کارډ نه بل میموري کارډ ته موږ شی انسټال کوو، دقه شان الله رب العزت دا قرآن کې دا صلاحیت یې ښی دی چې یو ماشوم چې هغه یو قرآن خوانه انسان استاد قدر وکړي، یو پلار د عالم قدر وکړي، الله رب العزت د هغه د سینې نه دا قرآن را کاپي کړي، ستا د بچي سینې ته را کاپي کړي. خو دا کاپي او دا ټرانسفر دا د میموري کارډ په شان باندې نه دی. دا خدمت غواړي، دا وقت غواړي، دا مینه غواړي، دا محبت غواړي چې د پلار په سینه کې محبتي، د زوی په سینه کې محبتي، بیا دا ټرانسفر کیږي. دا د کروڑونو نه درون قرآن دی. داسې خلک په دې دنیا کې شته، هغوی وایي که چېرته دا ممکن شو چې د یو حافظ د زړه نه ډایرک په ډایرک باندې د بل غیر حافظ زړه ته د قرآن څه طریقې سره ټرانسفر کیدی شي، نو زه 10 کروڑه روپۍ د یو قرآن ورکوما. دیو جن نبی علیہ السلام فرمایي چې عالم او حافظ او قاری به ځان غریب نه ګڼي. که د ځان غریب وګڼو د قرآن توهین وکړو، دا به ځان غریب نه ګڼي. دا د ټولو نه مالدار دی. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. د دې یو معنا ده چا چې په قرآن باندې ځان غني ونه ګڼو، نبی علیہ السلام ویلي دا زمونږ په شان نه دی، دا زمونږ نه دی. د ده په زړه کې هم د مال محبت دی، دا هم چې کوم دی د جان محبت دی، د الله د کتاب محبت د سره نشته. دی وجې نه علماو سره سي هر ټایم خوشحاله تر و تازه. ولې؟ د دوی په زړه کې قرآن وي، او دا قرآن چې کوم دی دا خلق تر و تازه ساتي. مال انسان تر و تازه نه ساتي. مال تر و تازه که ساتیم نو هغه بدن ساتي. د مال تعلق بدن سره دی، ځکه مال مادي، بدن هم یو قسم له مادي یعنې ښکاري، او روح چې کوم دی هغه نه ښکاري. د قرآن قرآن هم نه ښکاري، دا خو د قرآن پاڼې دي. اصل قرآن چې کوم دی الفاظ چې کوم دی هغه غیب شي چې دی په خوله باندې ووایي. د قرنګي د قرآن تعلق زړه او روح سره دی. دا روح خوشحاله ساتي، او روح چې خوشحاله وي کمال نه وي بدن خوشحاله وي. چې روح خوشحاله وي که سړی غریب هم وي بدن خوشحاله وي. او بدن که ډېر زیات ښایسته کي خو چې روح دې خفه خلک وایي یار څه چل را باندې شوی دی، هر څه شته خوشحالي نشته. او دی علماو ته وګورئ عزتمندو، د اکثر علماو دکان نشته، اکثر علماو سره گاڑی نشته، اکثر علماو سره موټر سایکل پوری نشته. ډیرو سره شته خو اکثرو سره نشته. د اکثرو عالمانو خپل کور نشته. د اکثرو علماو د جومات په یو کوټګۍ کې اوسېږي، بچیم ځان سره اوسئ. عزتمندو د یخنۍ ډېر بندوبست نه وي، د ګرمۍ سردۍ دومره بندوبست نه وي، الا ماشاءالله بعض عالمان شته هغه الله مالداره پیدا کړي دي، د هغې مقتدیان او هر څه هغوی باندې خرچه کوي، خو د اکثرو علماو نشته. د دې باوجود هم خوشحالي شته. ستاسو ګوره د یو سړي 2 دوکان دي، د بل سړي 3 دي، د 2 والا خوشحاله نه دی. حالانکه په یوې گزاره کیږي او د دویم دکان ځان له جمع کوي، خو بیا هم دریم غواړي. یو عالم هم چې کوم دی عزتمندو داسې ونه ویلې چې ما سره کوم د علم نعمت دی دا کم دی، وایي زما سره دی دا الحمدلله ښه ډېر دی. نو د دې وجې نه عزتمندو قرآن ډېر لوی کتاب دی. قرآن پاک، الله پاک، رسول پاک، د الله دربار پاک.
کیونو من او تاسو پکې صرف اور صرف ناپاک. او انسان چې پاکیږي د الله په کلمه پاکیږي. مسلمان پاک دی وایي د ده په زړه کې کلمه پرته ده او د الله کلمه پاکه ده، دا په ناولي ګندا نجس زړه کې نه راځي. انما المشرکون نجس، الله وایي دا مشرکان نجس خلک دي، ځکه دا زما کلمه د دوی په زړونو کې نه راځي. نو په دې باندې الله شکر ویستل پکار دی چې چا سره کلمه وي د ده څه نه څه زړه درجه عزتمندو پاک دی. د الله دو عرش دي، عرش الله الاکبر، یو د الله لوی عرش دی، یو د الله وړوکی عرش د انسان زړه دی. نو الله رب دی وجه نه الله یارانه د زړه یارانه کوي. کلمه زمونږ څه کې پرته وي زړه کې، که یو سړی ګونګیم دی، چاړه دی، بیړه دی، خبرې نشي کولی او بیا هم مسلمان دی، ولې د ده په زړه کې د الله کلمه پرته ده، په زړه کې د الله کلمه پرته ده. نو الله چې یارانه کوي د زړه یارانه کوي، کلمه په زړه کې پرته ده. دی وجه نه تا باندې چا بدماشي وکړله، ته چا مجبوره کړې، اکراه یې وکړله، زبردستي وکړه، جبر یې وکړو، تمانچه یې بلوټ د باندې ووالو، وایي ته کلمه مه وایه یا د کلمې انکار وکړه، او په خوله باندې د الله د کلمې انکار وکړي، بیا هم الله ته د دې زړه والا کلمه ستا قبوله ده. الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان. خیر دی زما بنده که تا باندې مشکلات رالی، تا باندې جبر اور زبردستی راله، تا باندې چا زور زبردستی وکړله او تا ته وایي چې په ژبه به زما کلمه نه وې، زما بنده چې د زړه یارانه دې ما سره ده او په زړه کې د کلمه پرته ده، که په خولې دې انکار وکړو بیا هم ماته قبولې. الله په دوستانه کې دومره د انسان خاطر کوي. زمونږ یو ملګري چې کوم دی یو سړي باندې کنځلې چاته وکړي په خطایي کې، نه 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 کنځلې دې راته ولې وکړلې، که ته زړه کې مې سره مینه ده، وایي زړه مې دې نه دی پکار، زړه دې ځان سره سنبال کا. الله رب العزت وی خیر دی که داسې وقراله که تا ته اسلام پسې ردې بدې مو ویلې مجبوره یې، نو ای زما بنده چونکې تا ما سره د زړه یارانه کړې ده، نو ستا دا سر او ستا دا بدن ما ته ډېر زیات خوښ دی. زه خپل عاشقان نه ختمومه، زه خپل عاشقان په وړو وړو خبرو باندې نه نیسمه. که ته د مجبورۍ د وجې نه داسې حالاتو شکار شوې نو زما د طرف نه ایډوانس کې معافي. دومره عظیم رب دی عزت. نو قرآن پاک، اللہ پاک، رسول پاک، دا اللہ کور بیت اللہ پاک، من او تاسو نا پاک. او چې پاکیږي په قرآن پاکیږي، په ایمان پاکیږي، په اعمال انسان پاکیږي. که مخ ډېر ځلې ووینځي خو کردار او ایمان، کردار دی نشته، ایمان دی نشته، صفا نه عزتمندو. الله وی انهم کالانعام بل هم اضل. دا مشرکان دی، دا نجس دی، دا زناور دی، بلکې د زناورو نم تیر دی. او که تک تور انسانی خړ پړ انسانی خو زړه دی کعبه ده او زړه دی د الله کور دی او په زړه کې د کلمه پرته ده، نو شکل تعالی الله در کړی دی. الله ستا شکل پسې نه ځي. ان الله لا ينظر الى صورکم و الى اموالکم. الله ستاسو صورتونو ته او ستاسو مالونو ته نه ګوري، ځکه دا الله سره ده، خو الله تعالی در کړي دي. بیکاری سره سوالګر سره دي شیزونو ته ګوري، محتاج سره دي شیزونو ته ګوري. الله محتاج نه دی، الله الصمد، الله محتاج نه دی. ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، بلکې الله ستاسو زړونو او ستاسو عملونو ته ګوري. نو قرآن ډیر بهترین عزتمندو کتاب دی، دومره اعلی کتاب دی. انسان سره خبرې کوي، راشه قرآن سره خبرې وکړه. موږ د لارې لاروي سره یو څو خبرې کوو. وړوکی ماشوم زوی چې خبرې ملا نشي کولی، د 3-4-5 میاشتو چې کور ته ستړي ستومانه لاړ شو، په سینې ځان ته کیدو او ځان پاپا، کاکا، چاچا، ابو، امی، فلانې فلانې ټکي ورته وایي. اگر به ویلې هم نشي خوله خوځوي، ښځه درته وایي یا سړیه یا بوتل شه. دا خو وړوکی ماشوم دی، خبرې نشي کولی. او کله ته بریتونو نه راکاږي، کله د سپېږمو کې ګوتې درکوي، او کله د نه ویښته راکاږي، بیا هم تا باندې ښه لګي. ولې وایي زما بچی دی. ښځه درته وایي پرېږده، دا خو خبرې نشي کولی او دا خو ګډې وډې وایي. وایي د دې دا ګډې وډې په ما باندې خوږې لګي. خپل زوی او پردي زوی کې څه فرق دی؟ وایي خپل اولاد هغه چې هغه جاړي، وایي پردی اولاد هغه چې هغه جاړي د انسان دماغ او سر خوږیږي، او خپل بچی چې جاړي د انسان دل او ګرده خوږیږي، زړه خوږیږي. د خپل بچی
جرام په انسان باندې بد نه لګیږي. نو د دې وجې نه عزتمندو هر چا سره د خبرو ټایم شته، رب کائنات د پاره قرآن کلاولو ټایم نشته. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی چې کم انسان دا غواړي چې زه الله سره خبرې وکم، کم انسان چې دا غواړي چې زه الله سره خبرې وکم، نو دا دی مونځ وکي، ځکه مونځ الله سره ملاقات دی. ته خبرې کې الله ته، یا الله دا راکې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله فلانې شی راکې، داو کې مال مغفرت راکې، مختلفې دعاګانې وې. او کم انسان چې وی دا غواړي چې رب دې ما سره خبرې وکړي، نو هغه دې د الله کتاب ووایي. جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں رب سے کلام کروں تو وہ نماز پڑھے، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ رب مجھ سے کلام کرے تو وہ اللہ کا کلام قرآن پڑھے. تو وہ بہترین کتاب دی تو دا اللہ خبری دی. اللہ سرا بائی فیس اس نشی ملاوی دے تو اللہ دا دی دا خپل ملاقات او دا ہر چا اشتحام دا چا اللہ سر زمیلاو شم. دا ټول دنیا دا صبر عملونه چې کو من او تاسو د الله رضا او د الله د دیدار د پاره کو، که د الله دیدار پکې نه نو بیا عمل څه د پاره کې چې یو څوک شته نه دی بالفرض، نو بیا چا د پاره عمل کې څوک چې څه کارونه کوي تاسو دکانونه راځي څه د پاره، اولاد د پاره، واده د پاره، څه کار د پاره، مخکې یو عزتمندو یو مقصد وي. د قشان د مسلمان مقصد دا دی چې رب سره ملاقات وکړي، اللہ سرا ملاقات کی، دا دا انسان مقصد دے، خصوصاً دا مسلمان مقصد دے. نو اللہ رب العزت دا دی دا پارا دا اعمال نخیر علی کری دی. دنیا کی انسان غواری چا اللہ سا ملاقاتو کم، نو خو کولی نشی، دی سترگو دی لاسونو کی دومره طاقت نشتا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تو ویلے زم ملاقات کم، زما چاہت دے انظرو الیک چتا تا لگو گورم، او تا لن ترانی دنیا کی معصوب نشی کتلے، ویزا یو جلک در تخیما، ویدی کوئی تور تو گورا اللہ خپل یو جلک پا کوئی تور باندے اکللو، او کوئی تور چکم دے ٹوٹے ٹوٹے شو. او موسیٰ علیہ السلام وخر موسیٰ صائقا، او موسیٰ علیہ السلام پس مکہ باندے پل مخیرہ پریواتو. دنیا کی دا سیزونا اللہ کمزوری جوڑ کری دی، آخرت کے بابے عرصہ بدل شی، اور ستبا ٹیوننگو شی، اور ستبا اپڈیٹ شی، بالکل بدل شی، بے بدرتا اللہ کاری. نو دا دی وجہ نے عزت مندو دنیا کم اللہ دخپل احساس دا پارا بازی شیزون پیدا کری. شیخ غزی تا تلار شی نو تا تا دا اللہ احساس کی گی. یو قرآن دے چی تکل قرآن وے تا تا دا اللہ احساس کی گی. دویم بیت اللہ شریف دے چی کل بیت اللہ شریف تا تلار شی او علتا بیت اللہ تا ادرے گی جسم دی کپ کپی راشی او دا غرنگی یری گی تا تا احساس کی گی چیزا اللہ تا گورما او اللہ موجود دے. بے چی کل کم انسان بیت اللہ دیوال تلا سیوسی احساس نورم زیاد شی. بے چی کل تا پا حجر اسود باندی شنڈی کی دی یا پلاس کی دی نو حدیث کی راجوی دا سی دی لکہ دا اللہ پلاس کی چی دی لاس کی غستو. یعنی دوبر انسان تا خوشحالی محسوسی گی. بعد وقتی پا خیل کی انسان خپل محبوب سرا خپل کور والا سرا ملاوی گی بار ملکی خپل پلاس سرا نو یک دم خوشحالش یا پا خوب کی ہوئی نیچے را پاسی دی بالکل خوشحالی 100% دا سی بھی لکہ چی بائی فیس ملاو شوی. نو دا قشان دا سیزونا اللہ جوڑ کری دی. دا قرنگی عزت مندو دا نبی علیہ السلام احساس سنگ کی گی. نبی علیہ السلام احساس بدیبانی کی گی چکل نبی علیہ مدینی منوری تلارشی سری تا پتہ لگی گی چی دل تزما دا رب محبوب پروت دے. ذکر یو شان علاقہ دا خود دل تا چی سرے لارشی یو سکون ارتا ملاوشی دا ولی ملاوی گی ذکر دل تا دا اللہ محبوب پروت دے. او دقا شان چی کم انسان حدیث وی احادیثو تکینی تعلیم تکینی فضائل عمل احادیث اوی انسان تا دا نبی علیہ السلام احساس کی گی. او درم نمبر سوک چی علماء صالحین سر ملاوی گی نو اغتم دا نبی علیہ السلام احساس کی گی. او شیار دا دی عالم دومرا روب دے دا دی عالم سر دا ناستی دومرا خون دے نو سوچ کوا چی دا سردار دو جہان بسمرا خون دی وجہ نے عزت مندو یو غیر مسلم چکل دا امام محمد رحمت اللہ علیہ زمان دا امام ابو حنیفہ سے شاگر دے دا اغا کتابون او قتل دا اغا کتابون دا ستر کتابون نو اغا مسلمان شو چاورتے لو ولی اغا ویلی زکا
یا بعضی کسانو چې د امام محمد رحمت الله علیه جنازه وکتل مسلمان شو، چا د هغه کتابونه وکتل مسلمان شو، چا ورته ویل سوچو چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا. وی د ورکوټي محمد دا حال دی چې جنازه کتو سره انسان مسلمانیږي، کتابونو کتلو سره سړی مسلمانیږي، چهره کتلو سره سړی مسلمانیږي، مجلس اختیارولو سره سړی مسلمانیږي، او فرق پکې راځي نو د لوی محمد د محمد رسول الله بس حالو. نو دې شیزونو ته کوشش کوي جمعات کې ډېر وخت، قرآن سره ډېر وخت، عالم سره ډېر وخت. نو قرآن دا اللہ کتاب دے، قرآن تا سره خبری کئی، قرآن سره خبریو کا، قرآن نہ تپوس کوا، قرآن ستا سنم دے، قرآن خپل خپل تعریف کئی، بل هو قرآن مجید، ز عزت او شرافت نہ ڈک کتاب ما. قرآن نہ تپوس کوا، قرآن تمخ کی چرتوی، قرآن خپل خپل ذات خی، خپل جواب در کئی، فی لوح محفوظ، زپ لوح محفوظ حفاظتی زی کی اللہ ساتلے اما، دو طولی دنیا نا آلہ زی کی اللہ ساتلے اما. دین دو قرآن عظمت معلومی گی. قرآن نا تپوس کوا دو چھا دا طرف نراغلے، قرآن خپل خپل تعریف کئی، تنزیل من رب العالمین، دو طول کائنات دا رب العالمین دا طرف نراغلے ما. سوچ کوا دا سمرہ عظیم ما، عظیم توفہ ما. قرآن نا تپوس کوا دنیا تا چارا وڑے، قرآن جواب در کئی، نزل به الروح الامین، دو طول پرشتو سرداری پرشتی جبریل الامین زرا وڑے ما. قرآن نتا پوس کوا قرآن چابان نازل شوے، قرآن جواب در کئی، نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، زپ سید الاولین سید الاخرین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ بان نازل شوے ما. قرآن نتا پوس کوا قرآن پکم میاش کے نازل شوے، قرآن ہوئی اللہ زما دیر قدر اکڑلو، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دو طول میاشتو سردار میاش رمضان المبارک کی اللہ را اولے گلما. قرآن نتا پوس کوا پکم اشپا کی نازل شوے، قرآن جواب در کئی، انا انزلناه فی لیلت القدر، پدغ اشپا کی دو طول اشپو سردار اشپا چی داغی یو شپی عبادت دا اتیاو کالو دا عبادت قابل دے پلیلت القدر کی اللہ نازل کرما. قرآن نتا پوس کوا قرآن پکم خار کے نازل شوے، قرآن جواب در کئی، وهذا البلد الامین، دغر کلو سردار دا کلو سردار عظیم خار مکہ مکرمہ کی اللہ نازل کرما. قرآن نتا پوس کوا قرآن صد پارا نازل شوے، قرآن جواب در کئی، وننزل من القرآن ما هو شفا ورحمت للمؤمنین، زد مسلمانانو دا پارا رحمت او شفا را لے گلے شوے ما. تاسو دومره استادان یې کنه او دومره فرق کوي چې بس چې کله مولا ساده بیان کوي څوک ورته سبحان الله قدر نه وایي. دې کال کې چې تاسو ته سبحان الله ویلې ده نه، خو د مولا نه چې د خپې پورې لینګو پورې خولي لاړې شي او یو څو ټوپونه وي او ګرم شي بیا ټول ته سبحان الله. نو مطلب هم څه دی؟ مطلب هم دا دی د مولا په تکلیف خوشحالېږئ. مولا چې نارمل بیان کی په تکلیف کې نه څوک مو ته سبحان الله، خو چې مولا لږ په تکلیف کې شي نو بس بیا ورته سبحان الله. نو مطلب هم دی چې مولوي صاحب ډېرې الواګانې دي والي دي، خدای چې نن دنه پکې لګې خولې لاړې سبحان الله. نو داسې فرق کوي تاسو یو ځل بیا سبحان الله، یو ځل بیا سبحان الله، داسې ژوندي کښېنئ. نو قرآن داسې بهترین کتاب دی زمونږ د بر صغیر پاک و هند یو نامتو عالم د دیوبند یو لوی ستوری یو لوی ملغلره یو عظیم شخصیت عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه به قرآن باندې بیان کو. سو وخت کې هغه پټکې نه په سر کو، ټوپۍ نه په سر کوله، داسې کولاوي زلف په د نبي علیه السلام په طرز باندې ویښته پرې غوستي و ګرځېدو به، خو مولا د ټوپۍ او د پټکي نه بغیر ښه نه ښکاري، داسې بوتل شان ښکاري. تاسو هم ښکارئ خو زه ویلی نه شو. بہرحال ټول داسي، خو مولا چې سړی وګوري نو حدیث کې راځي چې مسلمان د مسلمان آینه ده، شیشه ده. نو ته چې هغه ته وګورې چې ټوپۍ نه ده په سر کړې نو تا ته پکې ځان ښکاره شي، نو دا چې ته هغه پورې خان دی نو اصل کې ځان پورې خان دی، ځکه شیشه کې درته ځاني. نو بہرحال هغه به بیان کو په قرآن باندې، بهترین بیان به کو، څه وخت کې پټکې نه په سر کو. نو یو کس ته تپوس وکړو شاہ جی، هغه ته به خلکو شاہ جی ویلو، شاہ جی آپ ٹوپی کیوں نہیں پہنتے؟ عطا اللہ
आप पगड़ी क्यों नहीं पहनते, टोपी पटके वाली ने पसर के। और तेरे सुनो सुनो, खुदा की कसम, जब से अंग्रेज मेरे मुल्क में आकर बैठा है उसी दिन अताउल्लाह की पगड़ी गिर गई है, उसी दिन शाहजी की टोपी गिर गई है। हाँ हाँ, अताउल्लाह उस दिन पगड़ी पहनेगा, शाहजी उस दिन टोपी पहनेगा जब अंग्रेज को अपने मुल्क से निकालेगा। पुईने शो पे जमा बखैर कुण सड़े न दे कुण सड़े दो पेरे खांदी, यो पेरे चे खलक को खांदी नागी सरो खांदी, वही जगह कन खांदमा नो दा खलक बुई शरक दा सड़े न दे पुई शवे नो दा शर्म दला सागा सरम खांदी। او دویم ځل به ته پوښتنه کې لکه دا څه چل شي او دا څه چلو چې هغه خلک ورته چې دا چل یو ښه به ځان لو خاندي، نو تاسو دوه ځل سبحان الله وایي ځکه په پیله ځل نه پوهیږئ. واورا وی پټکې ځکه نه په سر کوما چې زما پټکې هغه ورځ په خاورو کې ملیامیټ شو، په خاورو کې ککړ شو، په خاورو کې پریوتو چې په کومه ورځ باندې زما ملک ته انګریز پکې غوستا، زما په ایمان او قرآن باندې انګریز حمله وکړه، زما سترګې ټیټې شوې، زما د عزت پوزه پرې کړې شوه، اوس په پټکي باندې زما عزتونه نه جوړېږي. هغه ورځ چې کله انګریز زما د کور په درشل باندې قدم کې غوستو، زما د لور زما د ښځې مخې ته ودرېدلو، زما د عزت پټکې شمله پرېوتله، اوس په دې باندې زما عزت نه جوړېږي. او زه به هغه ورځ پټکې په سر کومه، زه به هغه ورځ ټوپۍ په سر کومه چې خپل د کور د درشل او د خپل ملک نه انګریز وباسمه. عزت خو دې ته وایي، یو سړي د غټه شمله پورته کړي خو کارونه یې ګډ وډ دي، نو عزت خو نه شو. عزت خود کردار نم دے، بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ انور، بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ انور، قد میں انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے. وی خبر دا کردار او دا عمل دا غٹ او دا وڑو کی ندا، کہ غٹ او دا وڑو کی خبر شی نو دا انسان ندا انسان سورم غٹی، نو پا سوری سکے قد میں انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے. دا انسان نو خود انسان سورے لوی خو سوری بانے سوک سکی، اصل خو انسان دے دقشان اصل کردار او اعمال دی. نو غیرت لارو انگریز ناستے پٹکے پا سر کا. بہترین بیان بے کو پا قرآن بات او دا شپی بے اکثر بیان کو او شل منٹا نیمہ گینٹا بس صرف ہوئی اگر تلاوت کو، بہترین تلاوت بہو خلق بدم با خود ناستو. یو ذری بیان کو باران شو، لگ خلق کو خجد اللہ خجد وی بیٹو 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 بیٹو، اوپر سے بارش برسے گا نیچے سے بخاری برسے گا. وی اخلاصی دے نشی برابر مانی باران وریگی اولان دے زو وریگم، وی اخلاصی دے نشی بے باران لگتی شو، باران لگتی شو خلق دیر گڑ وڑ شو. نو دا سی آسمان تاو قتل وی نظرونه چی اوچت کرو، اللہ رب العزت دا دی ولی دا نظر دا وجین بارانم بند کو. دی وجین رحمان بابا وی چی پا یو قدم تر عرش پوری رسی، مالی دل دے رفتار دا درویشانو، دا مور و پلار دعا پا یو کشکی پا یو سکنڈ کی آسمان ترسی، دا اولیاء دعاگانی دا غوی نظرونا پا یو سکنڈ کی بر رسی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا ممبر نا آواز اکو، ساریہی لے گلیو لری جنگ دا پارا، اللہ ورطا ورخکارا کو چی ساریہ پسی دشمن دا شان را روان دے، آواز اکڑو یا ساری الجبل الجبل، یا ساری الجبل الجبل، اے ساریہ غر تا گورا چی غر تا اوکتل دا شان دشمن را روانو حملے کولا بچ شو. عمر لرال عمر تاوی عمرہ تابانی دا اللہ رحمتی من خو شکست خورو، خستا آواز ما تا محسوس شو چی تا آواز کرو پا منبر بانی ناستو. وی ما تا سپتاوا ما خواسی آوازو کو، وی اللہ ستا آواز منگ تراو رساو. دا کرامت پیغمبرانو موجزوی کله وی او کله نوی. گورا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام جدا شو، نزدی کوئی کی پروتو بچو رونو گزار کرو، یعقوب علیہ السلام تا پتہ نہ لگے دلا. بلزی کی قرآن ہوئی چی کلا دا مصر نا دا یوسف علیہ السلام کا مصر روان شو، یعقوب علیہ السلام پا بل ملک ویلے وی کتاسو ما تا لیوانے نوائی نو زدر تا یقین سر ویما چی ما بانی دا یوسف خوشبو لگی گی چیر ترا روان دے. دیو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ وی دا طول دا اللہ کارون دی. وی یو ظلط کی چکم دے وی نزدی پا کوئی کی یوسف پروت دے یعقوب تا نخکاری، او کل چکم دے دا مصر نکا مصر روان دے دا غی خوشبو ورطا محسوسی گی.
نو دا د ولی په اختیار کې نه، دا د الله کاری، خو الله ولی ظاهری. نو بہرحال عزت مندو عطا اللہ شاہ بخاری سے بیان کو باران بند شو، جوش کرالے ویلے سنو اے جبریل وہ دن اور تھا کہ قرآن لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا. اے جبریل آج آ کے دیکھ میرا سینہ لوح محفوظ بن چکا ہے. وہ اے جبریلا اغورز لارے چی قرآن پا لوح محفوظ کی پروتو دیر آلازی کی پروتو. وہ اے جبریلا تم واورا دا لوح محفوظ اگا خاص فرشتو تا ہم اوایا چی اغورز لارے چی قرآن پا لوح محفوظ کی پروتو نن راشا زما او دا عالمانو او دا قاریانو دا سینون اللہ لوح محفوظ جوڑ کرے دے. نو دا قرآن عزت مندو سنگا چی لوح محفوظ آلہ دے، قرآن آلہ دے، نو سنگا چی قرآن آلہ دے نو دا عالم او دا قاری سینم آلہ دا. ذکر آلہ سیس خلق آلہ کی دی سونا چی دا سونی دا دکان نراوالی نو بے محفوظ دے کے دی ہم دا سینولی علتم حفاظتی جے کی پرتائی دلتم حفاظتی جے کی پرتائی. او کد انسان پا بدن باندی بھی نو سو کی پا بڑا باندی نا چاہی خلقی پا خپل غاڑا کی پا قیمتی زی باندی پا آلہ زی باندی زوڑندکی. ذکر قیمتی سی پا قیمتی زی باندی تڑے نو دک شان قرآن آلہ. عیسائی تپوس کئی شاعر وائی ممتاز کیوں نہ ہو اسلام، ممتاز کیوں نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. عیسائی یہودی تپوس کئی وی جی تو ناجیز کے مویل ولی وی تو وائی چی قرآن دا دی نور کتابونو نا آلہ دے مالی بے شک دا ویما وی دا ولی دا تا غلط خبر کے مورتیل ولی وی زد دلیل پیش کوما چی دا طول کتابونو برابر دی. مورتیل وایا وی گورا تورات زبور انجیلم دا اللہ کتاب قرآنم دا اللہ کتاب نو دوانا دا اللہ کتابونا شو نو دوانا سیم ٹو سیم شو یو شان شو. زکا دوانا دا اللہ کتابونا دوانا آسمانی کتابونا دوانا الہامی کتابونا دوانا خدای کتابونا نو دی دریو اعتبارات سره چی یو شی شو نو معلوم شو چی قرآن تورات زبور انجیل یو شان یو کتابونا شو. مورتیل نا زدر تا سادہ دلیل بیانو ما قرآن تورات زبور انجیل کی سفرق دے. واورا واورا ستا کتاب زما کتاب کی سفرق دے. ستا مذہب پا کتاب کی رکرے شوے دے، ستا مذہب پا کتاب کی رکلے شبے دے، زما مذہب زما پسینہ کی رکلے شبے دے. ستا کتاب پسیائی باندی رکلے شبے دے. راشا زما کتاب زمن پسینوں کے پسرو وینو باندی رکلے شبے دے. ستا مذہب پا کاغذ باندی رکلے شبے دے. راشا قرآن زمن دا دل او دا دماغ پا تختو باندی رکلے شبے دے. چرتا سپین کاغذ او چرتا دزلو تختی، چرتا سپین کاغذ او چرتا دا دماغ تختی چیو سڑے دا برابر ندی کاغذ او دا دماغ تختی برابر ندی. دک شان قرآن او تورات او زبور برابر ندی. بہرحال عزت مندو دا سی کتاب را اللہ را کرے دی. ہم دا اللہ کتابو ندی خو اللہ مرتبی جوڑی کری دی. رسولان طول رسولان دی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ وی رسولان ما جوڑ کری دی فضیلتونم پکی ما جوڑ کری دی. کتابونا ما جوڑ کری دی فضیلتونم پکی اللہ جوڑ کری دی. شپی ورزی اللہ جوڑی کری دی. یو شان شپو تور شپی خو دا لیلت القدر شپی برابر ندی. جنتون ٹول دی خود جنت عدن دا جنت فردوس برابر ندی. دا قشان پیغمبران دیر دی دا محمد رسول اللہ برابر ندی. دا قشان کتابون دیر دی خود کتاب اللہ دا قرآن برابر ندی. صحابہ دیر دی خود ابو بکر صدیق برابر ندی. دا پیغمبرانو بچی دیر دی خود اہل بیت دا محمد رسول اللہ برابر ندی. خارون دیر دی دا پیغمبرانو خود خار دا محمد رسول اللہ برابر ندی. روزی قبرون دیر دی خود قبر دا رسول اللہ برابر ندی. دا تولی مرتبی دی. دا انسان پا بدن کی آزار دیر دی خود زر برابر ندی، دسترگو برابر ندی. ہر چیز کی اللہ مرتبی جوڑی کری دی. نو دا سی کتاب اللہ را کرے یو ذلوائی سبحان اللہ. نو دا سی کتاب اللہ را کرے دے بہترین کتاب. مازلزل کی سوچ کو یا رب کائنات تا دا کتاب قرآن پاک
د جنت نم اعلی ځای کې ساتلیو بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ لوح محفوظ کې تا ساتلیو یا رب کائنات دنیا ته دا کتاب راوړي دا به چرته ساتي ټیم پوره دی خاص دا ټیم پوره دی انشاءالله دا نیم بیان به درته بله جمعه کوو خو دقسې جوق در جوق او شوق سره به راځئ دا ټول بیان مقصد ساده عزتمندو چونکې اوس د رجب میاشت راغلی ده قرآن پاک چې کوم ځایونو کې پړاویږي د هغې قدر وکړو ته خو یې نشي ویلی کم علماو چې دې دپاره ځان وقف کړی دی کم قاریانو دې دپاره ځان وقف کړی دی د هغه مدد وکړه یو کار ته نشي کولی زموږ د پښتنو کې دا رواج دی چې کم سړی مړی ژوندی کوي کاروبار نه کوي نو دا ټول رونه په هغه باندې خرچه کوي داسې ده که نه ده وایي دا مړی ژوندي ته ساتلی دی او دا ډېر زموږ مشر دی او دا ډېر د قدر دی هغه له پوره حصه هم ورکوي په کور کې په دوکان کې په هر څه کې له پوره حصه ورکوي وایي دا زموږ دپاره مړی ژوندی کوي او که دغه یو کس نه کوي نو بیا ټول نشي تللی دا کارونه نشي کولی د ټولو هر څه ګډوډي نو د دې وجې نه عزتمندو دقه شان ټیک ده ته قرآن وایه زه به دوکان کې کښېنم خو ته دوکان نه پرېږدې ستا دوکان ډېر خوښ دی ما دوکان په ځای باندې قرآن خوښ کړی دی ما جومات خوښ کړی دی ما مدرسه خوښه کړې ده نو تاله پکار دي چې زموږ تایید وکړې تاله پکار دي چې تایید وکړې او تاله پکار دي چې مرسته وکړې او همدې مدرسو کې د مولا صاحب سبق بچې سبق نه وایي ستاسو ټولو بچي په مدرسو کې سبق وایي که نه زه یو یم تاسو ډېرې نو ستاسو پکې بچي سبق وایي نو مدرسه باندې چې ته پیسې خرچ کې دا داسې نه دي چې ملا لی ورکې دا داسې دي لکه ستا بچې چې مدرسه کې سبق وایي د هغې دپاره دې پیسې ورکړي ځکه دې جومات کې پکې دي عزتمندو زما په سر د پاسه پکې هم نشته دا وګوره دې دننه دې هغې نشته دی دلته دا ورکوټی پکې دی او دلته پکې هم نشته ستاسو په سرونو باندې پکې لګېدلي دي نو که سړی پیسې ورکړي جومات ته وایي مفتي صاحب له مې پیسې ورکړې نو دا دې ځان له ورکړئ ځکه ته اوبو استعمالې زه به دلته په اودس باندې هم چېرته تاسو نیم لیدلی زه کور نه اودس کوم راځم نو بهرحال مطلب مې دا دی مدرسو له چې کومې پیسې ورکوئ علماو باندې چې کوم پیسې ورکوئ دا داسې نه دي چې هغوی له هم ورکړي دا داسې دي لکه په ځان چې دې خرچ کړي او دویم نمبر دا دی چې کوم مدرسو له ستا پیسې ورکړي دا به آخرت کې د عالم په کار راځي که ستا په کار به راځي عالم څه خو به الله حساب کوي که نه وایي ده دله پیسې درکړي دي خرچ کړي دي که نه دي هغه سره خو به حساب کوي ثواب به چاله ورکوي چې چا خرچ کړي دي همدغه پیسې دې په دنیا کې چې باندې مو لګېدي او په آخرت کې هم دې په کار راغلې دې وجې نه آخرت په ورځ اعتراض هم کولی شي یو مولي صاحب دننه کېږي جنت ته او تې راونیسي د ګریوانه وایي څه کې څنګه ځان له روانې الواګانې دې زمونږ واري دي او روان ځان دی داسې کولی شي دا خو دې الفاظ پښتو الفاظو کې ما وویلو مطلب هلته ته سفارش کولی چې څنګه چل دی هلته اوس ځان له روانې هغه پورې نښتلی شي او شفاعت حق دی که نه دی والشفاعت حق دا د سنت والجماعت عقیده ده چې شفاعت څه شی دی حق دی او د پیغمبرانو او د وارثانو حق دی نو عزتمندو سفارش به دې وکړي د هغه نه پیسې ځي هغه تعالی سره درکړي الله ته یا الله ته پیسې ورکړي وي مدرسې له جومات له فلاني له یا الله ته وبخي او یا الله ستا جومات له ورکړي وي یا الله ستا مدرسې له ورکړي وي زمونږ جب کې خو یې نه وي اچولې نو الله رب العزت ډېر رحیم او کریم دی الله وایي هغه کسان چې کوم خرچ کوونکي دي او هغه کسان چې کوم نه خرچ کوونکي دي دا برابر نه دي د دې وجې نه په دې وخت کې عزتمندو دې مدرسو والا تاسو ته سترګي د رجب بزرګه میاشي د رمضان میاشي نو تاسو له پکار داري زما مدرسه د څلورم کال دی نه جوړېږي یعنې په آرام جوړېږي وجه دا ده زه دې بازار کې چندې پسې نه ګرځم چاله زه درغلی یم هلکه مدرسې له چندې له نه بس زما مزاج داسې دی مونږ وایو چې په خپله باندې او تاسو هم د سړي بچي یې په خپله باندې در سره راځئ نه تاسو چې مولي صاحب ښه کوټ اچولی جامې اچولي نو به دا خو وروره کله یو مهرباني چې کله بل مهربانه چې دا جامې کپړې په تاسو دي او یا کومه تنخوا چې علم هغه زما صرف په جامو کپړو لګي نو د دې وجې نه عزتمندو کله مدرسې ته راځئ هلته وګورئ چې څومره علم خورېږي څومره کار زه کومه څومره علما زما نه فارغېږي څومره فتوې موږ ورکوو نو تاسو له هم پکار دي چې کله نه کله را چکر کېږئ صحیح ده که نه انشاءالله ګوره ستاسو ودونو ښادۍ کې موږ حاضر یو او زمونږ چې کله پروګرام وي تېر ځل ما پروګرام هم ویلو دستاربندي و او تاسو کې کسان نه راغلي نو دا د پښتو ملک دی موږ سره شیطان دی دا دوی چې هلکه تاله نه راځي ته ولې ځله ورځئ او ډېره پکه به سترګه درته ګوري صفا خبره شیطان هر چا سره دی که نه او موږ ته وایي چې مخکې به راځي وایي دیګونه به م راله دمې خدایه پاکه دیګونه به م راله دمې نو موږ دله دیګونو پورې دمو اول ته چې کوم دی دا سردي ده طلباو دی چې کوم دی تاسو دلته د کوټونو والا شته د کمبلو والا شته د کپړو والا شته تاسو خدای حاضر ناظر وکړئ دې ټولو کپړو والا کې چېرته تاسو په یو ځل راغلي چې به ستا مدرسه کې کوم عالمان چې یو جوړه سوټ وله ورکړو موږ نه
نو زکات وباسي دې کې زیات زکات هم ادا کېږي چې کوم سوټ ته په 1500 خرڅې او راغلی په 400 مثلا نو چې طلبا له ورکړو نو 1500 روپۍ زکات هم ادا کېږي په خبره خو چې زاړه زاړه راغونډ نه کړي نو د دې وجې نه عزتمندو کله ناکله داسې کوئ د پلاستیک لوښو والا دي زموږ مدرسه کې لوټې لګي پلاستیکي سامانونه لګي فلانې څیزونه لګي کله د هغې تپوس کوئ کمبل والا دي یخني ده هلته واړه واړه طلبه دي د 400 د کرک د فلاني ځایونو واړه واړه طلبه دي یخني کېږي خپله کور بسترې دومره وس نه کېږي سړی یو څو کمبلې راوړي دغه رنګې چې کوم دی کباړیان دي وروره جرابې راوړي او چې کوم دی لاندې هغه پتلونونه راوړي په خپله راشه هلته په خپله ماشومانو له ورکړه نو دې څیزونو ته به سوچ کوو که نه او که نه چې مریم د لوش لوري بیا ساده ساده بیانونه دي وروره دا پکې داسې مریم کوه موږ ستاسو دومره خیال ساتو کله لطیفه قسم قسم بیان څومره بیانونه موږ کړي یو بیان د بل بیان نه جدا وجه د هلکانو خیال ساتو د بوډاګانو خیال ساتو ماشاءالله ستاسو ګور د هلکان څومره راځي ډېر بدل شو موږ نه تپوس کوي تاسو ته پته نشته دی ستاسو بچو هم ډېر ګډ وډ دي او دې بچو ته هم ستاسو د پلاران هم ډېر ګډ وډ دي او دا درته یو بل وکړم دا مولا هم ستاسو ګډ وډ دی داسې نه چې مثلا زه پکې ډېر ښیم لکه یو شان یو د یو خره غوږونه یو خو دا دې څه نه څه کله تاسو نو شرمېږه کله تاسو ما نو شرمېږئ کله پلار تپوس وي کله ستاسو بچي ډېر ښه شوي دي د فرایضو تپوسونه کوي د ډېر مسلو تپوسونه کوي ماشاءالله ډېر ښه شوي دي الله دې عمل کولو توفیق راکړي نو چې سږ کال زما دا مدرسه ګورې جوړه شي ښه نو زکاتونو کې خپل خپل چې کم دی یا میاشتې موږ له د استاد یو دغه راکوي یاره 1500 روپۍ دې سړی ورکوي 2000 3000 15000 تېر کال ما ویل یو کسانو څو پیدا شوي خو هغه واپس غیب شو زه به یې سړي ته دوباره ویلم نه شم چې هلکه تا ویلو نو هغه زاړه کسان هم پکې لږ راوچت شي که هغه زاړې میاشتې ولا هغه زوړ کال والا ورکوي هم ډېره ښه ده داسې به کوو که انشاءالله او که زه ګورې ټول پېژنم الله دې عمل کو توفیق راکړي